Good evening, everyone. First of all, I would like to thank Gayatri and Nair ma'am for joining with us today. ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ജില്ലാ നൈപുണ്യ സമിതി ഫെബ്രുവരിയിൽ കരിയർ അവബോധ മാസം നടത്തുന്നതാണ്. ഹയർ സെക്കൻഡറി, കോളേജ് തലത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കരിയർ അവബോധ മാസം ഉപയോഗപ്രദമാകും. വിദ്യാഭ്യാസപരമായി സഞ്ചരിക്കാവുന്ന വ്യത്യസ്ത വഴികൾ മനസ്സിലാക്കാനും സംസ്ഥാനത്തിനകത്തും രാജ്യത്തും വിദേശത്തുമുള്ള വിവിധ മേഖലകളുടെ വ്യാപ്തിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം. തൊഴിൽ ബോധവൽക്കരണ മാസത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ്, സയൻസ്, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പ്രതിരോധം, കായികം തുടങ്ങിയ മേഖലകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകളുമായി ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷനുകളിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷ, തൊഴിൽ പ്രൊഫൈൽ തയ്യാറെടുപ്പ്, ഓരോ മേഖലയിലെ സാധ്യതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തത കൈവരിക്കാനോ ആകും. ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ കരിയർ കണ്ടെത്താൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കരിയർ അവബോധ മാസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. Now, talking about the star of the evening, Gayatri Nair ma'am has completed her schooling from St. Joseph Convent High School, Patna, Bihar, and graduation from Sanatana Dharma College, Alappuzha, and did PG from Government Women's College, Thiruvananthapuram. Is currently serving as Vice Chairperson, Kerala State Planning Board. She has secured remarkable achievements, which includes first rank in Kerala University in post-graduation 2000, second rank in one of the prestigious examination, Indian Economic Service Examination 2024. It's a pleasure to have you with us, ma'am. Thank you. Now I would like to welcome Gayatri Nair to this together. Good evening to all. I hope I'm audible and clear. Yes, ma'am. Can I proceed? Audible, ma'am. Okay, thank you. First of all, let me thank the organizers of this session today for having this program being organized for the sake of guidance to students, because what I personally believe is that when I was a student, perhaps opportunities of this sort was not available to us to really make a very what I term personally as an informed choice, because right now we have unlimited opportunities in front of us. So how do we make a choice, or how do we select what we want to do or what we want to study, or how do we come to a take a decision by knowing the pros and cons of each of the options that are in front of us? So that's what I call as an informed choice. So as a student, I didn't get these opportunities of interaction or these sort of platforms where I could learn or understand the options that are in front of us. So in this way, I think such programs will go a long way in guiding the students in taking decisions which are the best to them, and they can utilize their knowledge and their efficiency in putting their best career, selecting the best career that they can do. So in that sense, I really thank the organizers for arranging this meet. And personally, right now, as you know, I'm serving as economic advisor to Vice Chairperson, Kerala State Planning Board, and it is one of the most prestigious organization in the state, which is directly involved in planning and policy formulation. And in that sense, I think being in this service, one of the greatest satisfaction is that where you are directly involved in framing of policies which affect the life of the day-to-day life of the citizens. So in that sense, the one of the work that we are currently handling now is formulating of plans. And as you know, or some of you might be aware, that planning as a process is not being continued in our country or in other states. It's Kerala which is continuing the process of planning or giving planning a prime importance in policy formulation. Government of India has discontinued the planning process in 2015, and after that, but Kerala continues its reliance or its trust that planning process will lead to desirable outcomes, or we will be able to achieve the outcomes that the government aims to do. So in that sense, we are right now formulating the 14th 5-year plan. And in that way, what I believe is that
plans are very relevant. I mean, if you ask me whether planning holds any relevance in the current context, I would certainly vouch that plans are very important given the current context of policy formulation or given the resource constraints that the state is facing. So, in that way, plan will actually help us in understanding what is the priority of the state or what is the immediate need of the state, and how do we best allocate the resources that are at disposal of the state. So in that sense, planning assumes lot of relevance, and we look forward to making the 14th plan a very inclusive process, where actually we also look forward to aim at inclusive development. So in that way, planning as a process is a very important step that we are actually now undergoing. And in that way, we think that, in times of crisis, the state has been facing a number of crises in recent years, and to meet those crises, actually plans are helpful, plans are supportive in a way to reorient the way the state should move to, the direction which the state should head to. Because there might be a lot of criticism that plans actually are very rigid document, or plans don't allow flexibility. But on the other side, if we see, plans actually help in reorienting the direction of development to meet the critical needs of the state. So in that way, plans are actually a very what to say, a supportive mechanism for helping the states to meet the crisis that it has been facing over the last few years, and to meet its development objectives. So I think during this course of interaction, I just opened up this process by telling the current assignment that I'm handling now and the importance of the current assignment. But I think you have lined up several questions which would actually go on the way to help the students to understand the entire process that I want to share with them. So I think I can hope to move on to that process. So giving the stage back to you. Ma'am, branch Veda, your voice is cutting off actually. ഓക്കെ മാം, എക്കണോമിക്സ് എന്ന ബ്രാഞ്ചിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം, പക്ഷെ എത്രത്തോളമാണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പലർക്കും ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. മുൻകാലത്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായാലും ഇനി ഭാവിയിലായാലും എത്രത്തോളമാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്? ഓക്കെ ഫിദ, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നതിന് കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇല്ല മാം, മലയാളത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി കൺവീനിയന്റ് ആയിരിക്കും. Okay, but I am not that comfortable, so I might be mixing both the languages. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിദയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ എക്കണോമിക്സിന്റെ റെലവൻസ്, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പലതവണ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്തോന്ന് വെച്ചാൽ, എക്കണോമിക്സിന് വേണ്ട പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ ഒരു സംശയം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. Because when I enrolled for economics as a student, economics was treated as a course which is actually to be done easily by any student. A student who doesn't get admission to any other course would easily get admission into economics. And that was like, the stature of economics was not that high, or not high, but it was not seen as a very important subject. But personally, what I believe is economics is actually integral to our day-to-day living. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമ്മൾ അറിയാതെയോ നമ്മളുടെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ ഒരു എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണെന്നില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിന്റെ ഒരു തിയറി പഠിച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇത് പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റുഡന്റ് ഒരു ആദ്യത്തെ ലെസൺ തന്നെ പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഒരു എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റുഡന്റ് പഠിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിരവധി, അവർ നീഡ്സ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ്. നമ്മൾക്ക് കുറെ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ ആ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ഡിസയേഴ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ നീഡ്സ് ആർ അൺലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ദ റിസോഴ്സസ് ടു മീറ്റ് ദ നീഡ്സ് ആർ ലിമിറ്റഡ്. അതാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഒരു 10,000 rupees ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അതിന് നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നമ്മളുടെ ചോയ്സസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ വാങ്ങണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രോസറീസ് വാങ്ങണം, ബുക്സ് വാങ്ങണം. ഇനി നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ ഒരു 10,000 rupees നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് മറുവശത്ത് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു 1000 രൂപയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇതേ നീഡ്സ് ആണ് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്തിനാശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്?
എൻ്റെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ദ ഡിസിഷൻസ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ഇഫ് ഐ ഹാവ് 1000 rupees in my hand, or the decision that I will take if I have 10,000 rupees in my hand, are two different scenarios. നമ്മളുടെ ഡിസിഷൻസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ, രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് ആയിരുന്നു. ഇതുപോലെ പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ആകണമെന്നില്ലല്ലോ, ഒരു കോമൺ മാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതേപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സാധനം, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിക്കാൻ പോകുന്നു. ഇപ്പൊ ഒരു ഫോൺ ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു TV ആയിക്കോട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗാഡ്ജറ്റോ എക്യുപ്മെന്റോ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ വി ഹാവ് അൺലിമിറ്റഡ് ചോയ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു 10 to 20 ബ്രാൻഡ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് us. So how do we make a choice? നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ ചോയ്സിന് അവിടെ ഇതാക്കുന്നത്? ഓബ്വിയസ്ലി നമ്മളിപ്പോ കടയിൽ തന്നെ പോകുമ്പോൾ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ഏത് റേഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ ചെലവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൈസ് ദാറ്റ് വി ആർ വില്ലിംഗ് ടു പേ ഫോർ ദ പ്രോഡക്റ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുന്നു, അതിന്റെ യൂട്ടിലിറ്റി നോക്കുന്നു. ഈ പറഞ്ഞ ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട്, ആ മാർക്കറ്റിൽ പ്രോഡക്ട്സിനെ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്നു. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് നമ്മളെ എന്തുമാത്രം നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ചോയ്സിൽ. These are some few basic tenets of economics that we are always applying. And earlier when I started off saying about the importance of planning, even as individuals we plan for actually organizing this activity itself. You might have made some planning. കുറച്ചൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു, കുറച്ചൊക്കെ ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ അത് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് നോക്കുന്നു. These are all very fundamental tenets of economics that we are applying in our day-to-day life. So in that sense, I believe that economics as a subject holds a lot of importance and a lot of relevance in our daily life, as well as daily our choices. And historically also, if you see, I'm not going much into the historical context, പക്ഷെ നമുക്കറിയാം കുറെയൊക്കെ എക്കണോമിക് ടൈസ് ഈ ട്രേഡ് ഒരു റീസൺ ആയിരുന്നു ഫോർ colonization of Asian countries or African countries, to establish trade contacts, to find products, to find markets. അപ്പൊ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി എക്കണോമിക്സ് ഒരു അണ്ടർലൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു റീസെന്റ് പാസ്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ, കുറച്ച് അധികം ഇപ്പൊ ഒരു 90s ഒക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ, നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, ലിബറലൈസേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ടേം അല്ലായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോ തൊട്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതൊക്കെ. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടെ പഴയ ഒരു ജനറേഷന് ദീസ് ആർ വെരി ന്യൂ ഫാഡ്സ്, ബിക്കോസ് what they have seen earlier, pre-globalization era, was lot of controls, lot of curbs and licensing restrictions. But globalization opened up a new world where new products could come to the market, where competition reduced the prices of the products. Appo koreyake freer regime, market regime vannu. Appo idoru a turning point 90s or turning point ആയിട്ട് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ഒരു എക്കണോമിക്സിന്റെ ഒരു നല്ലൊരു ആംഗിൾ അതിലുണ്ട്. ഒരു എക്കണോമിക്സിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ ലൈഫിൽ തന്നെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഉദാഹരണം എടുത്തോ, നമ്മുടെ COVID-19 പാൻഡമിക് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് ക്രൈസിസ് ആയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ആ ഹെൽത്ത് ക്രൈസിസ് വളർന്ന് നമ്മൾ എന്താ എന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മെയർലി എ ഹെൽത്ത് ക്രൈസിസ്, it's a socio-economic crisis. That's how we now describe the pandemic. And we all know there was first measure എന്ത് പറഞ്ഞു, ലോക്ക്ഡൌൺ കൊണ്ടുവന്നപ്പം നമ്മൾ ലൈഫ്സിനെ സേവ് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്തിനെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മെഷർ ആയിരുന്നു എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ ഗവൺമെന്റ്സും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത്. But slowly as the pandemic started advancing and as vaccination and other developments started taking place, actually the government is trying to have a trade-off between lives and livelihoods. ഇപ്പം നമ്മൾ അതേ റെസ്ട്രിക്ഷനിലേക്ക് അല്ല തിരിച്ചു പോകുന്നത്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഹോൾട്ടായി പോവാണ്, അബ്രപ്റ്റ്ലി എല്ലാം നിന്ന് പോവാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു എക്കണോമിക് ആസ്പെക്ട് അത്രയ്ക്ക് വൈഡും അത്രയ്ക്ക് ഹ്യൂജ് റാമിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഇപ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ബാലൻസിങ്. ഈക്വലി ദ ഹെൽത്ത് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ എക്കോണമി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബിക്കോസ് ഓൺ ദാറ്റ് ദ ഇൻകം എംപ്ലോയ്മെന്റ്, പ്രൊഡക്ഷൻ, സപ്ലൈ, എത്ര കാര്യങ്ങൾ, ചെയിൻ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിപ്പെൻഡന്റ്. സോ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സിന്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പാക്ട് എല്ലാ മേഖലയിലും വരുന്നുണ്ട്, എല്ലാ പോളിസി മേക്കിങ്ങിലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എക്കണോമിക്സ് ആസ് സച്ച് ഇസ് എ
I believe personally, not belittling any other subject, എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിനും അതിന്റെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഞാൻ എക്കണോമിക്സിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റേ സബ്ജക്ട്സിന്റെ റെലവൻസ് ഇല്ലാന്ന് തീരെ അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എക്കണോമിക്സിന് വലിയൊരു റെലവൻസും പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നാണ് പേഴ്സണലി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ മാം, ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. മാം, അതായത് മാമിന്റെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡേയ്സ് ഒക്കെ എക്കണോമിക്സിന് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് മാമിന് മനസ്സിലായിരുന്നു? ആൻഡ് എന്താണ് എക്കണോമിക്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം? വാസ് ദർ എനി ഇൻസ്പിറേഷൻ? ലൈക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇവിടെ അല്ല, ഇപ്പൊ എൻ്റെ CV നിങ്ങൾ പ്രൊഫൈൽ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ അല്ല പഠിച്ചത്. എൻ്റെ സ്കൂളിംഗ് പട്ന സെന്റ് ജോസഫ് കോൺവെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ബീഹാറിലായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഞാൻ ICSE സിലബസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പം ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു പാരഡോക്സോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫണ്ണി ഇൻസിഡന്റ് പോലാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു 8th ഒക്കെ ആയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചോയ്സ് എടുക്കണമായിരുന്നു. നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ ഒരു എക്കണോമിക്സും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തമ്മിൽ ഒരു ചോയ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സബ്ജക്റ്റിൽ. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് 8th പഠിച്ച് 9th പോകുന്ന സമയത്ത് ഏത് സബ്ജക്ട് എടുക്കണം എന്ന് ഉള്ള തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടപ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പറഞ്ഞു തരാനോ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഗൈഡ് ചെയ്യാനോ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ തീരുമാനം എടുക്കുവാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ്, കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാൻ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റും, അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവില് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഒരു സ്കോറിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അതിന് നേരത്തെ സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ എക്കണോമിക്സ് വളരെ ബോറിംഗ് ഇതാണ്, ഒരു പൈസയുടെ കാര്യം എന്തൊക്കെ കുറച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു 9th ഞാൻ എടുത്ത ഓപ്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും എക്കണോമിക്സിൽ ഞാൻ എടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആയിരുന്നു. അതിന് ആ സാഹചര്യം ശരിക്കും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചവർ എക്കണോമിക്സ് എടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് അവരോട് സഹതാപമാണ് തോന്നിയത്. ഇവർ എന്ത് ബോറിംഗ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷെ അതിനെനിക്ക് ആ സമയത്തിൽ എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ശരിക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ ആരും എനിക്കത് പറഞ്ഞു തരാനും ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ +2 പോയപ്പോൾ വെൻ ഐ ജോയിൻ ഫോർ മൈ +2 കോഴ്സ്, ഞാൻ അവിടെ തന്നെയാണ് +2 ചെയ്തത്. അവിടെ ഞാൻ ആർട്സ് സ്ട്രീമാണ് എടുത്തത്. ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ബേസിക്കലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ സിവിൽ സർവീസ് ഫ്രം മൈ സ്കൂൾ ഡേയ്സ്. എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ എന്താണ് ഏതിലേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ക്ലിയർ ഇതുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പൊ ഞാൻ സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ പോവാതെ ഞാൻ ആർട്സ് സ്ട്രീമാണ് എടുത്തത്. അവിടെ ഞാൻ എക്കണോമിക്സ് എടുത്തപ്പം അവിടുത്തെ ക്ലാസ് ആക്ച്വലി ആ +2 എനിക്ക് എക്കണോമിക്സ് ആസ് എ കോഴ്സ് ഇത്ര എനിക്ക് അപ്പീൽ ചെയ്തതും അതിന്റെ ഒരു കേർട്സി ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മളുടെ ഒരു ലൈഫിൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ റോള് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അവിടാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തോന്നിയത്, അന്ന് നമ്മളെ എക്കണോമിക്സ് പഠിപ്പിച്ച ഒരു ടീച്ചറുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആ സബ്ജക്റ്റിനോട് ഇത്ര ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഇഷ്ടമുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബേസിക് ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അടിത്തറ ഇട്ട ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് എക്കണോമിക്സിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ അന്ന് എക്കണോമിക്സ് എടുത്തത്. പക്ഷെ +2 എനിക്ക് എക്കണോമിക്സ് കോഴ്സ് പഠിച്ചപ്പം ആ സബ്ജക്റ്റിനോട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി. അതിന്റെ ഒരു പല ഫാക്ട്സ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡെയിലി അതിനെ നമുക്ക് ഒരു റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ എന്നൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയപ്പം എനിക്ക് എക്കണോമിക്സിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി. എന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ എക്കണോമിക്സ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. ഓക്കെ മാം, ആർട്സ് സ്ട്രീമാണ് എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു 11th and 12th. ഐ എം ഓൾസോ ഫ്രം ആർട്സ് സ്ട്രീം. അപ്പോ ഞാൻ ഒരുപാട് ക്രിറ്റിസിസംസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എന്തിനാണ് ആർട്സ് സ്ട്രീം എടുക്കുന്നത്, അത് പഠിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ ആവാനെന്നൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മാമിന്റെ സപ്പോർട്ട് എത്രത്തോളായിരുന്നു ആർട്സ് സ്ട്രീം എടുത്തപ്പോൾ? Because basically അവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു I would be thankful to my first of all my parents, because I didn't have any pressure on myself, like they didn't pressurize me to take such അങ്ങനെ ഇത് എടുക്കണം, സയൻസ് സ്ട്രീം എടുക്കണം. എൻ്റെ ചോയ്സ് ആയിരുന്നു, എനിക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം പഠിക്കാൻ അത് പഠിക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയായിരുന്നു. അതിന് അവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അന്ന് ICSE സിലബസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ മോസ്റ്റ്ലി ഇപ്പൊ ICSE സിലബസ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ ഒരു 80% അബവ് തന്നെ ഒരു ഡീസെന്റ് മാർക്സ് ആണ്. ടോപ്പേഴ്സിനൊക്കെ 90 ഒക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു, പക്ഷെ എനിക്കൊരു 80% അബവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരും ഒരു എന്താ പറയുന്നത് പ്രീ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും 80% അബവ് എല്ലാം സയൻസ് സ്ട്രീമിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എലിജിബിൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സയൻസ് സ്ട്രീമിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഇവർ എൻറോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നായിരിക്കും അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്തും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത റിലേറ്റീവ്സോ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര സർപ്രൈസിങ് ആയിരുന്നു, എന്താണ് ഞാൻ സയൻസ് സ്ട്രീം എടുക്കാത്തെന്നുള്ള ഒരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അതേ ക്രിറ്റിസിസമോ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേറെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ വന്നിരുന്നു. പക്ഷെ സിൻസ് ഐ വാസ് വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് I don't want to go into engineering or medical stream. I was very clear on civil services. So അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അത് അത്ര ഒരു എഫക്ട് ചെയ്തില്ല. And basically എനിക്ക് my parents and my teachers, those who really were there, they were fully supportive of my decision.
ഓക്കെ മാം, എൻ്റെ ഒരു പ്ലാനും സിവിൽ സർവീസ് തന്നെയാണ്. സ്റ്റിൽ ഐ വർക്കിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വന്നു. സ്റ്റിൽ ഒരുപാട് സൊസൈറ്റി ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ആർട്ട് സ്ട്രീം എടുത്ത കുട്ടികൾ എന്താ ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. ഒരുപാട് ആൾക്കാരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതായിരുന്നു എന്റെ പ്ലാൻ, ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ പ്ലാൻ. ബട്ട് സയൻസ് ആർ കൊമേഴ്സ് എടുത്ത കുട്ടികളോട് പറയും, ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് MBBS ആയിരിക്കും, അടുത്തത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരിക്കും. I didn't feel. So yeah, മാം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അതാണ് ഓർമ്മ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് പല സ്ഥലത്തും വ്യത്യാസമാണ്. ഇപ്പൊ പൊതുവെ കേരളത്തിലുള്ള പെർസെപ്ഷൻ കൂടുതലും ബയസ് ടുവേർഡ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മെഡിസിൻ ആണ്. പക്ഷെ ആസ് യു ഗോ ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത്, ദ ബയസ് ഇസ് ടുവേർഡ്സ് മോർ ഓഫ് സിവിൽ സർവീസസ്. അപ്പൊ ഈ പെർസെപ്ഷൻ പല സൊസൈറ്റിയിൽ വ്യത്യാസം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന്റെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ കാണുന്ന ക്രിറ്റിസിസം വരുന്നത്. നല്ല കുട്ടികൾ സയൻസ് പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമല്ല ഒരു കരിയർ ചോയ്സിന്, അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പം ഒരു കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ അതാണ് ഹെൽപ്ഫുൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സത്യമാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നി കുറെയൊക്കെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ്. ഈ ഓവർ ദ ഇയേഴ്സ് ആ പെർസെപ്ഷനിൽ മാറ്റം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആസ് യു ആർ സേയിങ്, ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഐ തിങ്ക് എ ലോങ് വേ ടു ഗോ. Yes ma'am, sure. I faced it a lot. Okay ma'am, how was your college days? There are what to say, how it's like I studied in a convent school, okay, St. Joseph convent school. So from there it was a very disciplined environment, very a very organized systems. So suddenly when you transmit from a school day to a college atmosphere, where it's a much more freer atmosphere. And for me personally it was a transition from, because I came over to Kerala. Appo eniki korchu language issues undarnu. Personal level there were some what to say, to get adjusted to the environment was there. But otherwise what I as a subject, ഇപ്പോൾ as a student ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ +2 ഒരു തുടക്കമാണ്, എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു പ്രിലിമിനറി ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. പക്ഷെ ഗ്രാജുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഗ്രാജുവേഷൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രാജുവേഷൻ ഐ സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ എ കോളേജ് വിച്ച് വാസ് നോട്ട് വെരി വെൽ നോൺ അക്കാഡമിക്കലി. ഒരു സാധാരണ ഒരു കോളേജാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ ഒരു പേസിലായിരുന്നു. നമുക്ക് ഭയങ്കര വലിയൊരു ഇതൊന്നും പറയാനില്ല. പക്ഷെ ഓവറോൾ it did help me. As I said, teachers played a very, because they were always supportive and encouraging to me. Maybe I as a student responded to them very promptly. adu ആ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. but the college days, it was a personal front, and as a student front it was a whole of a different atmosphere. ഓക്കെ മാം, എക്കണോമിക്സ് ഞങ്ങൾ ഒരു കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ മൈൻഡിൽ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും, ഇതാണ് എക്കണോമിക്സ്, ഇത് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ മാമിന് ഒരു PG ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചേഞ്ചസ്? അതായത് സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറച്ചുകൂടി കൂടും PG ലെവലിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ഡിഡ് യു ഫീൽ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഈ എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഗ്രാജുവേഷൻ PG ലെവലിലേക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം ഞാനൊരു കണ്ടൊരു ഇതെന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, എല്ലാവരും ആദ്യം വിചാരിക്കും ഇതിൽ മാത്സിന്റെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ കണക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് പേടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കണക്ക് ശരിയാവില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് എക്കണോമിക്സ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, കണക്ക് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു വിചാരത്തിൽ പലവരും എക്കണോമിക്സ് എടുത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അതൊരു വളരെ എന്താ പറയുക, ഫൂളിഷ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് in our days, when I did my graduation, it was totally devoid of mathematics. It was totally theoretical part മാത്രം എടുത്ത് പോകുന്ന സിലബസും ടീച്ചിങ്ങും ആയിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ഞാൻ PG ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മളുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാത്തമെറ്റിക്സിന് അത്രയും ഫോക്കസ് കൊടുത്തോണ്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ് അല്ല, അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പഠിച്ചത്. അതിന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ പക്ഷെ മാത്സ് ഇസ് വെരി മച്ച് എംബഡഡ് ഇൻ എക്കണോമിക്സ്. അപ്പം ഒരു എക്കണോമിക്സ് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഇപ്പം ഇതിൽ എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഇതൊരു കുറച്ച് ഒരു ലേമാനെ സംബന്ധിച്ച്, സാധാരണ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ആസ്പെക്ട് മാത്രമാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മണിയുടെ പൈസയുടെ കാര്യം മാത്രം നോക്കുന്ന ഒരാളെങ്കിൽ അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വളരെ നാരോ തിങ്കിങ് ആണ്. ബിക്കോസ് ദർ ആർ സോ മെനി ആസ്പെക്ട്സ്. നമ്മളിപ്പം ഓരോ സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മൈക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട്, അവിടെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ്സിനെയും പ്രോഡക്ട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ബാങ്കിങ്
ഫീൽഡ് ഉണ്ട്, പബ്ലിക് ഫൈനാൻസ് മുഴുക്ക സ്റ്റേറ്റിന്റെ വർക്കിംഗ്, സ്റ്റേറ്റ് ഫൈനാൻസസ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ഉണ്ട്, ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ അതെ പല സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞാനൊക്കെ ജനറൽ അനാലിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ആണ് പഠിച്ചത്. ഇപ്പൊ ശരിക്കും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ട്, ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട്, അഗ്രികൾച്ചർ എക്കണോമിക്സ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലേക്ക് തന്നെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കോഴ്സുകളൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോ ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്ന് PG ലെവലിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, ഇത്രയും എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം ഇത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. ടെക്നിക്കലി ഞാൻ അതും കൂടെ ഈ ഫോറത്തിൽ ഇപ്പം ഇന്നത്തെ എക്കണോമിക്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും, എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സ് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു സാധാരണ ഒരു സിമ്പിൾ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, വെറുതെ വായിച്ചു പോയാൽ മതി, ഇല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഹിസ്റ്ററി പോലെ വായിച്ചു പഠിച്ചു പോയാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയായ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു തെറ്റായ ധാരണയാണ്. Economics is technically very, very difficult. That's what I believe. Still, after having completed graduation, post-graduation, after being in a service which deals with the subject, still I feel a novice and I have to actually look back. ഞാൻ പല കോൺസെപ്റ്റ്സും നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ റിഫ്രഷ് ചെയ്താലേ അതെനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബട്ട് ടെക്നിക്കലി ഞാൻ ഗ്രാജുവേഷനിൽ നിന്ന് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിലേക്ക് ആ ട്രാൻസിഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ടെക്നിക്കലി ഇത് വളരെ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഡിഗ്രിക്ക് ചേരുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലായിരുന്നു PG ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ഉണ്ടായ ഒരു ഫീലിംഗ്. അപ്പൊ എനിക്ക് അതൊരു കാര്യം, രണ്ട് കാര്യം ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത്, എക്കണോമിക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഡിവൈഡ് ഓഫ് മാത്തമെറ്റിക്സ്, അതൊന്ന്. സെക്കൻഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ technically a difficult subject, not to be taken so lightly that we can read and understand and leave it like that. മാം, എക്കണോമിക്സിൽ ഇപ്പം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാർട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ? ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പഠിച്ച കോഴ്സിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ച ഡിഗ്രിയിലും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒരു പേപ്പറായിട്ട് പഠിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ബേസിക് കോഴ്സസ്, എക്കണോമിക്സ് കോഴ്സസ് നമ്മളുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇപ്പൊ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ തിയറി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന മാത്തമെറ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാർക്കറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം എക്കണോമിക്സിൽ കുറെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്, ഇങ്ങനെ കുറെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഡയഗ്രത്തിൽ കൂടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ കുറെ നമ്മൾ തിയററ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അതിനൊരു മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ മാത്തമെറ്റിക്സിൽ തിയറിയിൽ ഒരു മാത്തമെറ്റിക്സ് എംബഡഡ് ആണ്. അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതും അതിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എക്കണോമിക്സിൽ കുറെ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും എക്കണോമിക്സ് സബ്ജക്ട് മാത്രം തിയറി മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ, അതിൽ ഡേറ്റ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒത്തിരി വരും. അപ്പൊ ഡേറ്റ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസും കൂടെ അറിഞ്ഞിരുന്നാലേ നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിന്റെ ആ ഡേറ്റ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വളരെ എനിക്ക് ഒരു ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ് എക്കണോമിക്സിന്റെ. ഓക്കെ മാം പറഞ്ഞ പോലെ എക്കണോമിക്സിന് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ മാം, കുഡ് യു പ്ലീസ് സജസ്റ്റ് സം ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓർ കോളേജസ് ഇതുപോലെ എക്കണോമിക്സിന്റെ വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഗുഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് കോളേജസ് ഇന്ത്യയിലും ഓർ സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെയാണുള്ളത് മാം? ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ സി സ്റ്റേറ്റിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി മറ്റേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കേരള കാര്യവട്ടം വാസ് വൺ ഓഫ് ദ വെൽ നോൺ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരിതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാര്യവട്ടം യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അതുപോലെ ഞാൻ പഠിച്ച ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് കോളേജും നല്ലൊരു സ്ഥാപനമാണ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ PG കോഴ്സിന് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തപ്പം എനിക്കത് വളരെ വ്യത്യാസം എനിക്ക് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. അവിടുത്തെ ആ ടീച്ചിങ് എൻവയൺമെന്റും ടീച്ചിങ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ. ആൻഡ് സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ഹിയർ ട്രിവാൻഡ്രം ബേസിക്കലി. ആൻഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സജഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓബ്വിയസ്ലി അത് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരിക്കും. അവിടത്തെ പോലെ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിക്സ് കോഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന്. പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മദ്രാസ് സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് നല്ലൊരു സ്ഥാപനമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തിലൊക്കെ നോക്കാമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ IITസും എക്കണോമിക്സ് കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
IIT മദ്രാസിലും IIT ലൈക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എക്കണോമിക്സിന്റെ പല ഒരു ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചില സ്ഥലത്ത് MSc എക്കണോമിക്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ MA in എക്കണോമിക്സ് ആണ്. ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സയൻസ് ആണ് എക്കണോമിക്സിന്റെ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് തന്നെ അവാർഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ IITസും എക്കണോമിക്സിന്റെ കോഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു നല്ല എക്സ്പോഷർ ആയിരിക്കും അവിടെയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ മാം. മാം IES എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഓൾസോ വിത്ത് സെക്കൻഡ് റാങ്ക്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് അത് എന്തൊക്കെ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ളത് ആൻഡ് സിലബസ് ഓൾ ദാറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് മാം? ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഈ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സിവിൽ സർവീസസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം, ഞാൻ IES എഴുതുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ UPSCയുടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അതിന് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് അതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ. അതിന് ഏത് സബ്ജക്റ്റും ആകാം. അതിന് അതിൽ വരുന്ന ഒരു 28-29 സർവീസിന്റെ സെലക്ഷൻ ആണ് അതിലുള്ളത്. അതിന് ഏറ്റവും നമ്മൾ അറിയുന്നതോ ഇല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതോ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് IASഉം IPSഉം ഫോറിൻ സർവീസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് മൂന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ IAS IPSഉം ഫോറസ്റ്റ് സർവീസ് ഓൾ ഇന്ത്യ സർവീസസ് ആണ്. ബാക്കി എല്ലാ സർവീസസും IES ഉൾപ്പെടെ സെൻട്രൽ സർവീസസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ് കാഡർ ഇല്ല. ഇപ്പം ഒരു IAS ഓഫീസറോ അല്ലെങ്കിൽ IPSോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറസ്റ്റിലെ സർവീസ് ഓഫീസർ ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ IAS ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് കാഡർ IAS ഓഫീസർ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഇതൊക്കെ പരിചയം കാണുമായിരിക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് സർവീസ് ഒരു സെൻട്രൽ സർവീസ് ആണ്. നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ് കാഡർ ഇല്ല. നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സർവീസിന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ഇല്ല, പക്ഷെ പല സർവീസസിനും സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് പോസ്റ്റുകൾ കാണും. അപ്പൊ IESന്റെ നമുക്ക് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ്, ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ല, നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ്. അതിന് നമുക്ക് മറ്റേ സിവിൽ സർവീസിൽ ഒരു ത്രീ ടയർ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ശരിക്കും 2 ടയേഴ്സേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നേരെ മെയിൻസ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് റിട്ടൺ എക്സാം ആണ്. നമുക്ക് മറ്റേ പ്രിലിമിനറി പോലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ക്രീനിങ് ഇല്ല. നമ്മൾ നേരെ മെയിൻസ് എക്സാം ആണ്. അതിന് 80 to 90% നമ്മളുടെ PGയിൽ പഠിക്കുന്ന സിലബസ് തന്നെയാണ് അവരുടെ സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ PGയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ സിലബസ് തന്നെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സിലബസിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അത് തന്നെ നല്ലപോലെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾ വെച്ച് കയറാൻ പറ്റും. അതിനൊരു നോർമലി എല്ലാ പേപ്പേഴ്സും ഇപ്പൊ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ 4 പേപ്പേഴ്സാണ് എക്കണോമിക്സിന്റെ. 3 ദിവസമായിട്ടാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത്. അതിന് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു ജനറൽ സബ്ജക്റ്റും ലാംഗ്വേജ് അസസ്മെന്റ് ആണ്. അതിന് ബാക്കി 2 ദിവസം മുഴുവൻ എക്കണോമിക്സിന്റെ പേപ്പേഴ്സാണ്. എക്കണോമിക്സിന്റെ അപ്പം അതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 3 പേപ്പർ മുഴുക്കെ എക്കണോമിക്സിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ PG സിലബസിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് 80% കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ്, ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ്സും ഒരു ലാംഗ്വേജ് അസസ്മെന്റ് 2 പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് സാധാരണ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സാധാരണ പോലെ അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, അതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യം തന്നെയാണ്. ഒരു ജനറൽ അവയർനെസ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സാധാരണ പേപ്പർ വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു വായിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ്. പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല, അതിലൊരു നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഹിസ്റ്ററി, ജോഗ്രഫി, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഫോക്കസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ക്വാളിഫൈങ് ആണ്. ആ പേപ്പറിലൊക്കെ മാർക്സ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഫൈനൽ റാങ്കിങ്ങിന് ബാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ചെയ്താലേ അവർ മറ്റേ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ജനറലി എക്കണോമിക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നിഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് സാധാരണ നമ്മളൊരു സിവിൽ സർവീസിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അത് എളുപ്പമാണ്. ബിക്കോസ് അതിലെല്ലാ കാര്യവും നല്ല ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എക്കണോമിക് സർവീസ് മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്കും കൂടെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. ഇല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ. അതിന് ഒരു ലാംഗ്വേജ് അസസ്മെന്റിന്റെ പേപ്പർ ഉണ്ട്. അത് സാധാരണ അത്ര ടഫ് അല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളിപ്പം ഒരു മലയാളം മീഡിയം പഠിച്ചൊരു കുട്ടിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ അത്രയും നമ്മൾക്ക് ഒരു കംഫർട്ടബിൾ അല്ലാത്തൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.
അപ്പൊ എന്റെ സ്ട്രാറ്റജി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ 3rd അറ്റംപ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളെല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ റാങ്ക് ഹോൾഡർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു, പി ജിയിൽ റാങ്ക് കിട്ടി. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, നമ്മളിപ്പം അങ്ങനെ എക്സൽ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമുള്ള ഒരു ഇതല്ല ഇത്. നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ എക്സാംസ് ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും സിൻസിയർ അപ്രോച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു നീഡൻ ബി എ ടോപ്പർ, യു നീഡൻ ബി ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലിസ്റ്റ്, ഇല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്ന കുട്ടിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്, നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുന്ന കുട്ടിക്ക് ബേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കാണും, നല്ലപോലെ ഒരു അടിത്തറ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു അസംഷനിലാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ shouldn't be deterred by your marks. Actually you should approach the exam with full hard work and sincerity. ആൻഡ് ഞാൻ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ 3ാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് അത് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാൻ കാര്യം, ഈ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പൊ സിവിൽ സർവീസ് എഴുതിയ ആൾക്കാർ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ചില പേര് നല്ല ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിൽ പോയി അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും, അതത്ര വളരെ നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷെ ചിലവർക്ക് അത് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഒരു വർഷമാണ് നമ്മൾ ഒരു പരീക്ഷ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു വർഷമാണ് നമുക്ക് അവിടെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭയങ്കര ഒരു പേഷ്യൻസോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇല്ലെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് നമുക്ക് ഫെയിലിയേഴ്സ് നമ്മളെ ഡിറ്റർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് നോക്കി അയ്യോ കിട്ടിയില്ല, പക്ഷെ ആദ്യത്തെ ഞാൻ എഴുതിയപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടല്ല എഴുതിയത്, പി ജി കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പോലെ എക്കണോമിക് സർവീസ് എന്താണെന്ന് കൂടെ അറിയാതെ പോയി എഴുതിയ ഒരു പരീക്ഷയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യമേ സിവിൽ സർവീസ് ആണ് എല്ലാവരും നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരു സർവീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സാം ഉള്ളതിന് ആരോടും അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാതെ പോയി, ഞാൻ പഠിക്കാതെ പോയി എഴുതി. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ പഠിച്ചു, ക്ലിയർ ചെയ്തില്ല. മൂന്നാമത്തെ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കി, കുറച്ചും കൂടെ എന്താണ് എൻ്റെ ഫ്ലോസ് മനസ്സിലാക്കി അതില്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത്, ഈ സ്ട്രാറ്റജി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഉള്ളത്, നിങ്ങൾ ഏത് പരീക്ഷ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, ഇപ്പൊ എക്കണോമിക് സർവീസ് എന്നല്ല, നിങ്ങൾ ഏത് പരീക്ഷ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഒരു 5 years എങ്കിലും, മിനിമം 5 years എങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഞാനിപ്പം UGC എക്സാം ആയാലും, ഞാൻ ആക്ച്വലി UGC ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കോഴ്സിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞില്ല സെക്കൻഡ് ഇയർ കഴിയാതെ ഇത് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല, ക്ലിയർ ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ആ കഴിഞ്ഞ ഒരു 5-10 വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നല്ലതുപോലെ നോക്കി, നമ്മൾ എന്താണ് ട്രെൻഡ്, എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ പാറ്റേൺ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്, ഏത് ടൈപ്പാണ്, ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സർപ്രൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിക്കോണമെന്നുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രെൻഡ് മാറ്റാവുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കൊരു ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, പ്ലീസ് അനലൈസ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് വെരി thoroughly. ഇറ്റ് വിൽ റിയലി ഹെൽപ്പ് യു. പേഴ്സണലി എന്നെ ഇത് ഒത്തിരി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ആ സിലബസ് എന്താണ്, പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പം എക്സാം വരുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സിലബസ് വരും, സിലബസ് നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്യുക. അതിന് മൂന്നാമത്തെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യവും, നമ്മളുടെ റീഡിങ്ങും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആ സബ്ജക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കും, പക്ഷെ ഒന്ന് പേപ്പറിൽ എഴുതി വരുമ്പോൾ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്ന് എഴുതാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതേസമയം അത് നമ്മൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. നമ്മൾ എന്താണ്, ഏത് പോയിന്റ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു, വാട്ട് ഡു വി വോണ്ട് ടു ഷെയർ, put it across, try to develop your communication skills. So ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് അത് എഴുതാൻ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ മാം. ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് പോലെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് എബ്രോഡ് ഒക്കെ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് എബ്രോഡിലുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ്? ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ എന്നോട് ഇന്റേണൽ ഇതാണ് ചോദിച്ചത്, ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ. പക്ഷെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അബ്രോഡായിട്ട് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, സസെക്സ്, പിന്നെ പല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്.
അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ഒന്ന് മാൻഡേറ്ററി നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റും നമ്മൾ മാൻഡേറ്ററി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ആൻഡ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഞാൻ സർവീസിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായത്, നമ്മൾ വളരെ ഷോർട്ട് ഒരു 1 ഡേ കോഴ്സ് പോലെ ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിലും നമ്മൾ കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ പോകാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. അതിന് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഒരു അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആ പറഞ്ഞ പോലെ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ ആ വ്യത്യാസമായിരിക്കും നമുക്ക് ശരിക്കും വീണ്ടും ക്ലാസ്സിൽ പോയി പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അത് ശരിക്കും നമ്മൾ സർവീസൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും ക്ലാസ് റൂം ടീച്ചിങ്ങിലേക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ചിലപ്പോൾ അതത്ര ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ അവിടുത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ഒരു ഫാക്കൽറ്റിയുടെ ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സെഷൻ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വീണ്ടും എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ആ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പൊ ആ രീതി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് പുറത്തു പോയി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും പുറത്തു പോയി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം. Okay, ma'am. Thank you for your knowledge. And I think we can move on to the interactive session. Sure. If anyone is having any questions, you may please put it in the comment box. Ma'am, IES എന്തൊക്കെ കരിയർ പ്രോഗ്രഷൻസ് ആണ് IES എന്ന പറഞ്ഞ ഒരു കരിയറിൽ ഉള്ളത്? ഐ മീൻ എന്തൊക്കെ കരിയർ പ്രോഗ്രഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത്? IES ഇപ്പം IES എന്ന സർവീസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സെൻട്രൽ സർവീസ് ആണ്. അപ്പൊ അതില് നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു 50 മിനിസ്ട്രിയോളം ഇപ്പം പല മിനിസ്ട്രിയിൽ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട്, ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പൊ നീതി ആയോഗ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാനിപ്പം ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിലെ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിൽ വരുന്ന പോലെ അവസരങ്ങൾ. അപ്പം എക്കണോമിക് സർവീസ് ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് പോളിസിയിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിൽ നമുക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ ഫിഷറീസ് മിനിസ്ട്രി ഉണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ 53 മിനിസ്ട്രികൾ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഏത് മേഖല എടുത്താലും ആ മേഖലയിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയി അതിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രി, അപ്പൊ അങ്ങനെ പല മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഓഫീസുകളിൽ പോസ്റ്റിങ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് ഈ സർവീസ് തരുന്നത്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രീമിലല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ ബാങ്കിങ് മേഖലയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാങ്ക്സ് റിലേറ്റഡ് മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈഫ് ലോങ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയല്ല എക്കണോമിക് സർവീസിലുള്ളത്. എക്കണോമിക് സർവീസിൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് പല രീതിയിൽ. അതിന് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയും, സർവീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വേറൊരു പോസ്റ്റിലേക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസുകളിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോസ്റ്റുകളായിരുന്നു. പിന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻസർ ബോർഡ്, അങ്ങനെ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്തത് പല ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഈ സർവീസ് തരും നമുക്ക്. ഓക്കെ മാം, മാമിന്റെ ഈ ഒരു ജേർണിയിൽ മാം ഒരുപാട് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസിലെ കൂടി പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഐ നോ ദാറ്റ്. ആൻഡ് എന്താണ് മാമിന് കൊടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ്? I would from my whatever now itself in this platform what I have shared is what all I as a person went through. ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഷെയർ ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് have confidence in yourself. I mean when you are trying for something, I'm not only saying as a friend or as a guide. It's not only for a career or for a to get a particular job. അത് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല ഈ പറയുന്നത്. നമ്മളിൽ വിശ്വാസം വേണം, ഒരു കോൺഫിഡൻസ്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പെപ് ടോക്സോ ഇല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ ടോക്സിലൊക്കെ പോയി കേൾക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു കാര്യമല്ല ഇപ്പൊ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ല, ഞാൻ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ അതിലുള്ള ഒരു ലെസൺ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ജേർണിയിൽ യു വിൽ കം അക്രോസ് സെവറൽ ചാലഞ്ചസ്, ഫെയിലിയേഴ്സ്, സംതിങ്സ് വിച്ച് വിൽ ഡിറ്റർ യു. നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ആ ഒരു വക്കിലെത്തിക്കും.
പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഹാർഡ് വർക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അപ്രോച്ചിലോ ഒരു സിൻസിയറിറ്റിയിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ചാലഞ്ച് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം വേണം. ട്രൈ യുവർ ബെസ്റ്റ്, ഡു യുവർ ബെസ്റ്റ്. ഐ മീൻ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇഫ് ഈ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ ഈ സർവീസിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സർവീസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പം 5 പോസ്റ്റിനാണ് അവർ അഡ്വർടൈസ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ആ 5 പോസ്റ്റില് 2 ജനറലും 3 റിസർവേഷനും ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് വെച്ച് തന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടെന്നായിരുന്നു. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ 2ൽ വരാൻ ഒരു സാധ്യതയോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 2ൽ ഞാൻ എന്നെ കാണാൻ ഒരു സ്കോപ്പും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമയമായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി യു ഹാവ് റിട്ടൺ ട്വൈസ്, ഡിഡ്ന്റ് ക്ലിയർ. സോ ഐ ഡിഡ്ന്റ് എക്സ്പെക്ട് മൈസെൽഫ് ടു കം വിതിൻ ദ ഫസ്റ്റ് 2. അപ്പൊ നമ്മൾ തുടക്കം തൊട്ട് നമ്മൾക്ക് ബാരിയേഴ്സോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചാലഞ്ചസ് ആണ് മുമ്പിൽ. പക്ഷെ അവസാനം സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് വന്നപ്പോൾ അവർ 13 പേരെ എടുത്തു. പക്ഷെ അതിൽ രസകരമായ കാര്യം വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ 2ൽ വരുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ 5 മാത്രം ആയിരുന്നെങ്കിലും എനിക്ക് കിട്ടിപ്പോയെന്ന്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുന്നത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഹാവ് ബിലീഫ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഡിറ്റർ ബൈ ഫെയിലിയേഴ്സ് ആൻഡ് give your best and the best will come to you. Maybe ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ബേസിക്കലി സിവിൽ സർവീസ് തന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ ഞാൻ എൻഡ് അപ്പ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ എക്കണോമിക് സർവീസിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ബീങ് എൻ എക്കണോമിക് സ്റ്റുഡന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദിസ് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഐ കുഡ് ഗെറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ഐ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് മൈ ബെസ്റ്റ്. സോ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദാറ്റ്. അപ്പൊ ആ ഒരു വിശ്വാസം വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം കേൾക്കുന്നവരിൽ പറയാനുള്ളത് have confidence in yourself and don't get disheartened by failures. Overcome all challenges with your hard work and sincerity. മാം എക്കണോമിക്സിലുള്ള ഒരുപാട് സ്ട്രീംസിനെ കുറിച്ചും കോഴ്സസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് ഐ മീൻ ഏതായിരിക്കും പ്രസന്റ് ഓർ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ? Pardon, Pita, I didn't get your question clearly. ഇക്കണോമിക്സിലുള്ള ഏത് സ്ട്രീംസിലായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിലും ഒരുപാട് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് വരിക? Which stream do you feel? Okay. Okay, specialization in which stream of economics do I feel? Definitely financial economics, I mean monetary economics, to be very frank. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി, ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പല വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഓൺലൈൻ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മളുടെ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് വെച്ച് കുറെ നമ്മളുടെ മോഡ്സ് ഓഫ് ബൈയിങ്, പർച്ചേസ് and everything has changed a lot. I mean transaction modes have changed a lot, and I believe that financial economics in the coming years would play a long role. I mean our importance of financial economics would be very crucial for success of all other streams of economics or other streams of the economy as such. അപ്പൊ അതിലേക്കായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ മാം. മാം ആസ് എൻ IES ഓഫീസർ എന്തൊക്കെ ചാലഞ്ചസ് ആയിരുന്നു മാമിന് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്? What are the challenges that you have faced? Okay, right now, like I complete almost 18 years of my service. I mean, I joined in 2004. This is 2022. I have completed 18 years. Out of that 18 years, actually, the first initial 2 years, we undergo training. നമുക്ക് വലിയൊരു ലോങ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ആദ്യത്തെ ഓൾമോസ്റ്റ് 2 വർഷത്തേക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പോസ്റ്റിങ്സിലേക്ക് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഒരു ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്, എനിക്ക് 2 അസൈൻമെന്റ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക്. ഒരെണ്ണം ഡയറക്ട്ലി എക്കണോമിക്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിരുന്നു, ഒരെണ്ണം ഡയറക്ട്ലി അല്ലാത്തത്. ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ നീതി ആയോഗ്, ഇപ്പോഴത്തെ നീതി ആയോഗ് നേരത്തെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ അറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ എന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. നിങ്ങൾ അത് ടേം ഫെമിലിയർ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല. നമ്മൾ ചില പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ പ്രൈവറ്റ് പാർട്ടിയായിട്ട് ചേർന്ന്, ഗവൺമെന്റും പ്രൈവറ്റ് ഫേമായിട്ട് ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രോജക്ട്സിനെ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറെ ലീഗൽ ഡോക്യുമെന്റ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വന്നു. അപ്പൊ ബീങ് എൻ എക്കണോമിക് സ്റ്റുഡന്റ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ് വർ നോട്ട് സോ ഫെമിലിയർ ടു മീ. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾക്ക് ഈ ലീഗൽ ആസ്പെക്റ്റും അതിന്റെ എക്കണോമിക്സും, ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രോജക്റ്റിനുണ്ടാകുന്ന എക്കണോമിക്സ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് ആംഗിള്, ആ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ട ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്ര നാളത്തേക്കാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തില് വിഴിഞ്ഞം പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമായിരിക്കും. വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് പ്രോജക്റ്റ് ഒരു PPP പ്രോജക്റ്റ് ആണ്.
അപ്പൊ അതിലൊരു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർ എത്ര നാളത്തേക്കാണ് ആ പ്രോജക്റ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകേണ്ടത്, അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. വേർ എക്കണോമിക്സ് ഇസ് ബ്ലെൻഡഡ് വിത്ത് ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ്. അപ്പൊ അതൊരു ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ഡൊമെയിൻ ആയിരുന്നു, ബിക്കോസ് ഐ വാസ് നോട്ട് ഫെമിലിയർ ഓർ ഐ വാസ് നോട്ട് മച്ച് കൺവേഴ്സൻറ്റ് വിത്ത് ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും കൺവേഴ്സൻ്റ് ആണെന്നല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു അസൈൻമെന്റിന് വേണ്ടി കുറെ നമ്മൾ അത് പഠിക്കേണ്ടി വന്നു, അത് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ അതൊരു ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ഡയറക്ട്ലി എക്കണോമിക്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ സർവീസിന്റെ ഒരു ഗോൾഡൻ ജൂബിലി വർഷമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ 50 വർഷത്തിന്റെ സെലിബ്രേഷന്റെ ഫുൾ ഒരു സെലിബ്രേഷന്റെ ഓർഗനൈസിംഗ് ടാസ്ക് മുഴുക്കെ എനിക്കായിരുന്നു അസൈൻ ചെയ്തിരുന്നത്. സോ ആസ് എ ഫ്രഷർ, മേ ബി ജസ്റ്റ് 4 to 5 years ഓഫ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി, ഒരു വർഷത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ചാർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുക. അതിന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ആ ലെവൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഹൈഫൈ ആയിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ RBI ഗവർണർ ആണ് മെയിൻ സ്പീക്കർ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഹൈ പ്രൊഫൈൽ പേഴ്സൺസിനെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് 500 നമ്മുടെ സർവീസ് ഒരു 500-600 ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സർവീസിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊരു ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് അസൈൻമെന്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചാലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ബിക്കോസ് ഓരോ അസൈൻമെന്റ് കിട്ടുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടൈം ലിമിറ്റ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അസൈൻമെന്റ്സ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ ഓരോ ചാലഞ്ചസും നമ്മളുടെ ഹാർഡ് വർക്കും നമ്മളുടെ ഒരു അപ്രോച്ച് വെച്ച് ഓവർകം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. Okay, ma'am, we have got a question in the chat box. As if from Neha, as if we were talking, we understood the importance of economics. Whether economics in our school curriculum is satisfactory or not. For that, Neha, actually, I don't know your curriculum. That's a problem, because ഇത് കേരള സിലബസ് ആണോ CBSE ആണോ എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ പഠിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ICSE ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ 8th ഒരുവിധം അല്ല 9th and 10th ഞാൻ പഠിച്ചുമില്ല, സ്കൂളിൽ ഞാൻ എക്കണോമിക്സ് ചെയ്തുമില്ലായിരുന്നു. സോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് വിൽ ആക്ച്വലി മാറ്റർ. I mean, because for me, I started my learning of economics from my +2. So to answer this question, I am not fully aware of what is covered in your school curriculum, but obviously it would be very basic facts. വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ എൻ്റെ സംസാരത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, എക്കണോമിക്സ് ഇസ് നോട്ട് എ സിമ്പിൾ സബ്ജക്ട്. നമ്മളത് എല്ലാവരും അത് വായിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ധരിച്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു തെറ്റായ ധാരണയായിരിക്കും. അപ്പൊ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ ഷുവർലി അതിന്റെ ഒരു സിംപിളസ്റ്റ് ഫോമിലായിരിക്കും സ്കൂളിന്റെ കരിക്കുലമിൽ അത് കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി വെരി ഇനഫ് ഫോർ യു ജസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ഒരു ഐഡിയ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്. ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, സ്കൂളിലെ കരിക്കുലമിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹാർഡ്ലി 5% ആയിരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ 5% വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓവർ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദാറ്റ് മേ നോട്ട് അഫക്ട്, ദാറ്റ് മേ നോട്ട് മാറ്റർ. ആൻഡ് എനിക്കിപ്പോ നേഹ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡന്റ് ആണോ ഇപ്പം? It's okay. I mean, what I wanted to answer is that should not be much of a botheration. അതൊരു വലിയൊരു കൺസേണിന്റെ കാര്യമല്ല അത്. Okay, ma'am. Ma'am, I think there is no more questions. I think we can wind up the session. Thank you for joining with us and sharing. Thank you, Fida, and thank you all the organizers, including Surej. Actually, he was in touch with me from the beginning onwards, and I hope, I don't know how much sense I could make from my this brief talk. The only objective of all this was uh, to actually make your choices much more easier, and so that when you make a choice, it should not be like how we made it, how I made it long back. അപ്പം though thankfully I could steer myself or come to a position where I am now proud of being, and ഒരു എക്കണോമിക് സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വേദികൾ ഇപ്പൊ ഇത് മാത്രമല്ല, പല സ്ഥലത്തും ഞാൻ കോളേജിൽ കുട്ടികളായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ലേണിങ്സ് ഷെയർ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ ബി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഫോർ ദാറ്റ്. സോ താങ്ക് യു all of you for listening patiently and for giving me this opportunity to share my experiences with you. Thank you.